салом бинандаи арҷманд, хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро аз радиои озодӣ тақдими шумо мекунем. имрӯз 22 декабр аст. дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. дар аввалин сафари хориҷии худ ба Вашингтон, Владимир Зеленский аз мардуми Амрико ва ҳукумати он барои дастгирии кишвараш дар муқовимат бо Русия ташаккур гуфт. азми мардуми Украина на танҳо илҳомбахши мо, балки илҳомбахши тамоми олам аст. манзури ман сарсахтӣ ва талоши онҳо барои оянда аст. бо роҳи ғайрирасмӣ ба ҳаҷ наравед. кумитаи дини тоҷикистон садҳо нафареро ки мехостанд ҳаҷи умра раванд, аз роҳи сафар гардонд. чаро? дар 1-2 моҳи гузашта 7 нафар аз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи зиёрати умра вафот карданд. ва ҳар рӯз тақрибан 500 тоҷикистонӣ соҳиби шиносномаи русӣ шуданд. афзоиши майли тоҷикон ба шаҳрвандии Русия дар ҳолест ки худи русҳо ин кишварро тарк мекунанд. дар аввалин сафари хориҷии худ аз замони оғози ҷанг президенти Украина Владимир Зеленский бо паёме ба аъзои Конгресси Амрико муроҷиат кард. ӯ ба ҳукумати Амрико барои дастгирии моливу низомии Украина ташаккур гуфт. Зеленский аз вакилон ва тамоми Амрико хост кӯмак ба кишварашро идома диҳанд, чун Украина дар баробари истиқлолияти худ барои амнияти тамоми ҷаҳон мубориза мебарад. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. рӯзи чоршанбе президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден раҳбари Украинӣ Владимир Зеленскийро дар қасри сафед ба ҳузур пазируфта, чун паёме ба президенти Русия Владимир Путин таъкид кард, ки то чанде зарур бошад, Амрико бо Украина хоҳад буд. ӯ мехоҳад зимистонро ба ҳайси силоҳ истифода барад, вале самимона мегӯям, ки азми мардуми Украина на танҳо илҳомбахши мо, балки илҳомбахши тамоми олам аст. манзури ман сарсахтӣ ва талоши онҳо барои оянда аст. Зеленский ба Байден миннатдорӣ иброз дошта, ба ӯ як медали сарбози украинӣ, фармондеҳи батареяи Хаймарсро тақдим кард. ӯ сарбози шуҷоъ аст. ӯ гуфт, ки ин медали салиби шарафи низомиро ба президенти шуҷоъ бидиҳед ва ман ҳам мехоҳам онро ба шумо диҳам. дар ҷараёни аввалин сафари хориҷии Зеленский аз замони таҷовузи Русия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эълон кард, ки ба Украина ба маблағи 1 миллиарду 850 миллион доллар ёриҳои иловагии амниятӣ ва аз ҷумла барои ҳимоят аз мушакҳои Русия пойгоҳи зидди ҳавоии Патриот фароҳам хоҳад овард. Москав ин иқдомро иғво унвон додааст. баръакс, ин натиҷаи сиёсати кишварҳои дигар аст, кишварҳои сеюм, ки доимо мехостанд олами русиро пароканда кунанд. аснои хитоб ба аъзои ҳарду маҷлиси Конгресс, Зеленский ба вакилон, ки феълан бастаи 45 миллиард долларии ёриҳои изтирорӣ ба Украинаро арзёбӣ мекунанд, гуфт: пули шумо кӯмаки хайрия нест. ин сармоягузорӣ ба амнияти саросарӣ ва демократия буда, мо онро бо масъулият харҷ хоҳем кард. агар бастаи кӯмакҳои изтирорӣ аз тарафи вакилони Конгресс тасдиқ шавад, миқдори умумии ёриҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Украина ба 100 миллиард доллар баробар хоҳад шуд. дар як пурсиши мардумии шӯрои Чикаго, 65% ширкаткунандагон аз кӯмаки Амрико ба Украина пуштибонӣ карданд. вале як гурӯҳи онҳо аз кӯмак то замони зарурӣ дастгирӣ карда бошад, гурӯҳи дигар бар ин назар аст, ки дар баробари кӯмак Вашингтон бояд Украинаро ба ҳалли осоиштаи низоъ водор кунад. меравем ба тоҷикистон. дар як моҳи ахир тақрибан 1000 нафарро дар тоҷикистон аз сафар ба ҳаҷи умра баргардонданд. кумитаи дин ва танзими анъана аз сафарҳои бебанду бори зоирини тоҷик ба ҳаҷи умра нигаронӣ карда, аз сокинон мехоҳад танҳо тариқи ширкатҳои расмӣ ба Саудӣ бираванд. бархе аз сокинон мегӯянд нархи сафар аз тариқи ширкатҳои расмӣ қимат аст ва ба ин хотир талош мекунанд аз дигар роҳ худро ба Арабистон расонанд. мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло ин мавзӯъро таҳқиқ карданд. касоро дидагиам нестем, бана телефон қатӣ гапзанон кардагиам нестем. донахон Бобоқулов, сокини ноҳияи Ёвон, 1 моҳ пеш мехост ба ҳаҷи умра равад.
بار سفر را بسته با خویشاوندان خیرخوش کرد، اما او و 62 نفر دیگر را از فرودگاه برگرداندند و اجازه سفر به حج را ندادند. مقامات به بابا قلوف و همراهانش گفتند باید از طریق شرکت‌های سفر کنند که اجازه بردن ساکنان به حج را دارند. خلبکی گفتند بعد وجود همی چینی سولی اوچم برین زناکو جنجال کرده بودم. بعد کمیته دین هم موجود رفته بود. بعد تلفن وای کرده نشون دادن، گفتن که انا همی کسو پیش ایشمو رفتگی لیکن انا همونجا سرگردان. این ساکن ناحیه یاوان حاضر نشد بگوید کدام شرکت یا شخص میخواست آنها را به حج فرستد. دانخان بابا قلوف 3 روز پس از طریق کمیته دین و تنظیم انعنه به حج عمره می رود. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه نهاد مسئول در بخش امور حج میگویند تنها در یک ماه اخیر حدود 1000 نفر را از راه عربستان برگرداندند. به گفته سخنگوی کمیته دین، بعضی گروه و افراد علاهده تلاش کردند این شخصان را از راه‌های غیر رسمی به حج عمره فرستند. چون این سفرهای غیر قانونی و غیر رسمی باعثی در اکثر مورد باعثی سرگردانی ها و ببندباری ها در کشور میزبان میگردد. ببینید تنها در نتیجه چنین سفرهای غیر قانونی و غیر رسمی در 1-2 ماه گذشته 7 نفر از شهروندان جمهوری تاجیکستان در راه زیارت عمره وفات کردند. یعنی گویا با وعده ارزانتر سفر بر کردن به عمره آنها را تا شهر دوبی رساندن. از آنجا مثلا تا از دوبی تا جده توسط اتوبوس ها سفربر می‌سازند که راهی بسیار طولانی است و پرمشقت است. در تاجیکستان کمیته دین شرکت‌های آرمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج عمره دارند. نرخ سفر عمره از تاجیکستان که 14 روز را تشکیل می‌دهد از 21 تا 25 هزار سامانی است. برخی ساکنان این نرخ را بلند می‌دانند و تلاش می‌کنند با راه‌های ارزانتر به حج عمره روند. گروه دیگر تلاش می‌کنند از طریق ازبکستان خود را به سعودی رسانند. مقامات گفتند از شکایت‌ها درباره نرخ بلند عمره خبر دارند. کمیته امروز تصمیم گرفته است که شروع از سال نوی در پیش ایستاده چندین طرفه‌های خدمت رسانی را در سمت ادای مناسک عمره پیشنهاد نماید و این نرخنامه تقریبا از 17000 سامانی آغاز می شود تا 24000 سامانی. مشاهده خبرنگاران آزادی نشان داد که طلبات به حج در تاجیکستان زیاد است. در یکی از شرکت‌های انتقال دهنده به حج گفتند برای قریب 1 ماه آینده جای خالی ندارند. مقامات میگویند زیاد بودن طلبات باعث سوء استفاده برخی گروه‌ها شده است. اما ساکنان میگویند نرخ سفر حج از تاجیکستان مثل کشورهای همسایه باید ارزان باشد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت از ماه ینور تا سپتامبر یعنی در 9 ماه امسال 119,000 یا زیاده از 1% اهالی تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. این در حالی است که روسیه گرفتار جنگ با اوکراین است و 10,000 شهروند این کشور را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیامد میل زیاد مردم را به شناسنامه روسی نمیگویند. ایده نگران هستند. مهاجران کاری این سند را یگانه راه آسان کار و زندگی در روسیه میپندارند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی درباره این آمار تازه معلوماتی بیشتر میدادید. سلام زرنگی، سلام بر بینندگان گرامی. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه که رادیوی آزادی 22 دکبر با آن آشنا شد، صاحب شناسنامه شدن تاجیکان در ماه‌های ایول و سپتامبر به اوج خود رسیده است. هر روز به حساب میانه حدود 500 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول کردند.
در 90 روز بیش از 45,000 نفر شناسنامه روسیه گرفتند. این در حالی است که امسال به سبب جنگ روسیه در اوکراین کوشش ساکنان کشورهای دیگر به دریافت شهروندی روسیه برعکس کم شده است. کارشناس تاجیک مقیم مسکو امان اسرار در شرح این موضوع گفته است که از یک طرف حضور مهاجران کاری از جمله از تاجیکستان در روسیه مشکل شده، از طرف دیگر دریافت شناسنامه را بر عوض رفتن به جنگ اوکراین آسان کردند. به قبل همصحبت ما بعضی از شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که از بیکاری رنج میکشند به هر واسطه شهروندی روسیه را خواهند گرفت. در عین زمان سفارت تاجیکستان در روسیه از مهاجران کاری خواسته است پیشنهادها را برای اشتراک در جنگ بیگانه نپذیرند وگرنه در کشور جزا خواهند گرفت. بله میرزا نبی، شما قبل از برنامه میگفتید که تعداد آنهایی هم که حق اقامت روسیه و به باره مهاجران VNG گرفتند زیاد شده است. کارشناسان درباره عاقبت‌های این تمایل چی میگویند؟ ببینید، به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه تا ماه اکتبر همین سال زیاد از 114,000 تاجیکستانی اجازه اقامت را به دست آوردند. این سند یک قدم تا گرفتن شهروندی دانسته می شود. امان اسرار این کارشناس تاجیک میگوید با چنین سرعت تاجیکستان در سالهای نزدیک به کشوری تبدیل خواهد یافت که اهالی زیادی آن شهروندی روسیه خواهند شد. وی گفت تنها در 6 سال اخیر زیاد از 5% اهالی تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. و همچنین میگوید که در چنین شرایط پیاده کردن سیاست مستقلانه و بیرون شدن از خط کشیده مسکو برای تاجیکستان مشکل تر خواهد شد. همصحبت ما همچنین افزود که تاجیکستان را ضرور است رشد اقتصادی خود را تامین کند تا شهروندانشان توانند به شناسنامه خود به حیات ارزنده دست یابند. آنگونه که میدانیم هر سال صدها هزار شهروندی تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به روسیه میروند. پول فرستاده مهاجران هم معلوم است که به زندگی عائله آنها و هم اقتصاد کشور مهم دانسته می شود. تشکر همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره افزایش شمار تاجیکانی که صاحب شهروندی روسیه شدند و سبب و پیامدهای این روند صحبت میکرد. با بدتر شدن احوال اقتصادی لبنان تعداد افزاینده جوانان مقیم شمال این کشور به گروه دولتی اسلامی میپیوندند. سبب هم نه تنها فقر و کمبیزویتی و یا ایدئولوژی افراطی بلکه علتهای دیگر هم بوده است. همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد. با عمیق‌تر شدن فلاکت‌های اقتصادی در لبنان در سال 2022 تعداد بیشتری جوانان از شمال کمبیزویت به خصوص از شهر طرابلس ناپدید و دیرتر در عراق پیدا شدند. در آنجا هم به داعش پیوستند. محمود سیف برادرش را بار آخر سال 2020 دیده است. میگوید که ناگهان خانه را ترک کرد و در صف داعشیان اسلحه به دست گرفت. یک ماه بعد در ضربه هوایی نیروهای عراق در یک پناهگاه داعش کشته شد. باقر صبح از خواب برخاست، به مادرم گفت که نهار آماده کند. رفت و دیگر بیدرک شد. با مهاجرت جوانان ترس از آن زیاد شده است که جلب آنها به صف تندگرایان می‌افزاید. یأس و ناامیدی، اقتصادی فروپاشیده و تنش‌های مذهبی از عامل‌های رو به داعش آوردن جوانان لبنانی شده است. مردم لبنان با سبب‌های گوناگون به داعش می‌پیوندند. بیکاری، فقر. سبب دیگر بازداشت جوانان با اتهام ارتباط با تندگرایان و بدون محاکمه سالها نگه داشتن در زندان است که حس انتقام‌جویی بیدار می‌کند. روحانیانی مثل شیخ بلال بارودی امام مسجد السلام طرابلس میگویند خود شهر هم محل رشد افراطگرایی است. طرابلس شهر محافظه‌کار است. سرزمین است که مردانش مخالف رژیم سوریه هستند. اینها نسلی با افتخار و جسور و دلیرند. آنها آماده مبارزه هستند. در عموم مبارزه برای بقا سبب اصلی رو به گروه‌های افراطی اسلامی آوردن جوانان لبنانی است. من برای آن به داعش پیوستم که به من ماه $500 میدادند. پیش از پیوستن میخواستم زندگی شایسته داشته باشم، اما نشد. بنابر فقر و نارضایتی در لبنان گرفتار، گماشتگان داعش هم سعی خود را برای جذب اعضای بیشتر از این کشور زیادتر کردند. برنامه رو اینجا به پایان میبریم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری شما.